हेलो पिला माने वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लिकुन सर ऑफिशियल। आज आमे दशम श्रेणी साहित्य बहिर एक पद्य जार ना हूँ राघवंक लंका यात्रानुकूल लिखिछन्ति किए ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। मु तुमको आकु एक गप माध्यम रे बुझेई देबी। ठीक अछि, तुमको केवल विषय रो कांसेप्ट मन रखियार अछि हला। बेसी लॉन्ग करबानी वीडियो को तुमको गप भलिया बुझेई देबी हला। बहुत इजिली तुम मन रही। केवल खाली विषय अर्थटा कौन तुमको कही दउची। विषय माने हूँ जो राघव लिखाई, राघवर अर्थ श्री रामचंद्र। ठीक अच्छे। लंका माने जो रावणर लंका है कि सोनार लंका से यात्रा करेंगे किए ना राघव बा रामचंद्र। रामचंद्र लंका को यात्रा करेंगे। कौन पर यात्रा करेंगे ना माता सीता को आनिया जीवे। तेणु माता सीता को आनिया सी कौन कौन उपाय मान करुचंती एवं तांकू अवरोध करिया पई बा रामचंद्र कौन कौन सबू माने प्रोब्लेम फेस करिसंती हमें सेउडा सब वर्तमान ए विषय रे हमें जानिबा। ठीक अछि। एवं एडी रावणर कूटनीति विषय रे मध्य जानिबा हैला। आसो विषय को हमें जीवा। कवि परिचय हम तुमको जाउडा इंपोर्टेंट कहि दउची। हमर उपेन्द्र भंज लिखिसंती जे होचंदी हमर कवि सम्राट। ठीक अछि। आसो आगु जीवा। मन रखिता एटा हमर तुमर वैदेहीश विलास राघवंक लंका यात्रानुकूलटा वैदेहीश विलास रे अछि। तम जेतिकांक पढिबो तार सबुर फास्ट लेटर ब रु स्टार्ट होतुबो। ठीक अछि। सब तुमको देखैबी सब ब रु आरंभ होला। आरंभ करिबा। एडी आगे तुमको छोटिया गोटे सिग्नल खाली तुमको देखै दउची ब रु जो आरंभ कहिदिली। देखो एडी तुम सब लक्ष्य करि पाथो। एडी बळिला विचारिला बुडी गला बुदबुद लागि एउडा सब। ओके ओके आसो आरंभ करिबा। विषयटा हमर राग होउची कोन ना आशाबरी राग रे एटा लेखा आइछ हैला। फास्ट रो कोन देला ना बळिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिला सिंधु पोती जीवा पर्वत रे जे बुडी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुदबुद नदी से जल फी फी कृत करी जे। मु तुमको आर ओडियाटा पूरा माने कंचारे ओडिया रे जोडा कुआ जे मु तुमको कहि दउची सुन। एटी कोन हेइची ना रामचंद्र कोन हेइचन ना तांकर सीता को आनिया पई तांकर आशा बळिला बा रामचंद्र इच्छा कले मु सीता को जाईकी जेमिति हेले नेकी आसीबी कोउटू ना रावण पाखरु लंकापुररु। तेणु से कौन कले गला बेले बाटरे गोटे कौन पड़ी सिंधु बा गोटे समुद्रटे पड़ी। से कले समुद्रटा को को भली रूप रे तांकर माने पोतीबे। आ कोन सेतेबेले तो उड़ाहाज नथिला ना उड़ीकी पळेइबे। तमे एटी कहि परिबो सार हनुमान तो उड़ीकी जाई पारुथिले, हनुमान उड़ेकी नै जिवा कथा रामचंद्र को। तो से काहे की नेलेनी कोन पई नेलेनी तार कारण अवश्य मु तुमको ठीक भाबरे एथरे कहिले विषय लॉन्ग हे जिवो। तेणु रामचंद्र चिंता करिसंती गोटे समुद्र को ताको क्रॉस करिकी से जिबे सेपटू को। ठीक अछि। अच्छा जदि समुद्र क्रॉस करिकी जिबे तो कौन कले ना बळी गला बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुदबुद नदी से जल फी फी कृत करी। एटी कौन कले ना सेठारे से कौन कले पत्थर गुडा को सब पकेकी एटी जो लेखा आइछि गिरी बा पर्वत एटी पत्थर हबो। ठीक अछि। पत्थर गुडा को पकेकी कहले पोती दबा पोती देकी गोटे बंध निर्माण करिके हम जिबा हैला कि जोडा को एबे तमे जानिछो राम सेतु हिसाब रे हैला कि। आउ किंतु जेउडा सब से पकेइले से सब बुडी गला हैला कि। जे पानी गुडा को टिके टिके फी फी किने गोटे खाली एमती फुटुका भलिया उठिला किछि माने भासिलानी सब बुडी गला। वर्तमान रामचंद्र टेंशन ने जे केमिति कोन करिबा जिबा से पुटुकु। हौ देखो आगु कोन होइछि आसो देखिबा। विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन जे दर्भ शयन जे। अच्छा तमे जेति तमे जानिछो पिले ए लाइनटा पढौचे लागि। से कहला ना हमर वरुण देवता होचंती जलर आधिपत्य हैला कि। तेणु से कहले गोटे काम करिया पड़िबो वरुण को प्रसन्न करिया को पड़िबो। वरुण को प्रसन्न कले वरुण कोन करिवे ना हमको माने प्रसन्न हेले पानी रे बोधुए पत्थर गुडा को भासीबो एइया भाबिले। ठीक अछि। तेणु से कोन कले ना कुश सज्जा रे सोई पड़िले वरुण को प्रसन्न करिया पई। कुश तुम कह सर कुश सज्जा कौन? कुश सज्जा माने से जो घास नथिला कि से जागा रे से जोटी से ये करूथले से जागा रे से शयन कले कुश सज्जा रे सोई वरुण को प्रसन्न कले कि रामचंद्र मन पकेले जे वरुण देवता आसिले तांको से कहिबे जे नै पानी रे हमर कोन ना पत्थर पके करियार अछि आपन टिके ताको सहाय्य करंतु। कारण पानी रे पत्थर गुडा को बुडी जाउथला तेणु वरुण को प्रसन्न कले। प्रश्न आसे किपर ना काहा को प्रसन्न करिया पई ये कले वरुण देवता को किपरि प्रसन्न करिया चेष्टा कले ना कुश सज्जा रे शयन करि ता उत्तर या हबो। ओके
नेक्स्ट कौन अच्छी ना बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला से सुख सारण करिचार जे एबे आमे बुद्धे माने आम मानक कुआ जाइछि बा तम मानक कुआ होछि साधु जन बा जो माने श्रोता मानक कुआ जे एथरक आमे अपर पक्ष कथा टिके सुनिबा अपर पक्ष कथा माने दश शिर कथा रावण घाड़े कोन करूछि से विषय टिके आमे जानिबा रावण कोन करिछि ना सुख सारण तार दीटा थिले हमर कोन ना तार दीटा चेला भलिया चामुंडा भलिया थिले हला कि गुप्तचर से सुख सारण को डकेछि हला डकेई कोन कहूछि ना विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करिजे से कहूजी अरे तमे दियन टिके जीव से जो विभीषण को जाइके कहब आउ ज्येष्ठ भ्राता माने बड़ भाई होची बापा परी तेणु ता कथा को कौन आउ टिके धराधरी एते करूची तेणु धराधरी न करिकी पळेई आसु तमे कहो सार एटी विभीषण कुआडू आइला मु बुझे दउची पिले सुन एक्चुअली कथा कौन कि रावण जेतेबेले नेइकी आसिला सीतांकु विभीषण एसबु देखिला विभीषण कहला भाई तमे काहेकि पर स्त्री को नेइकी आइछ तमे ताकू नेइ छाड़ दे आसो किंतु रावण कौन कला ना मानिलानी माने रावणर भाई होची विभीषण सान भाई होची विभीषण रावण होची बड़ भाई तेणु विभीषण एइभଳି କଥା କହିଲା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ କଣ କଲା ନା ରାବଣ ମାନେ ଯଦି ନ ଶୁଣିଲା ରାବଣ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ତୁ ଏଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତୁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ବହୁତ ମଜାଦାର ଗପ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ରାଗରେ କିଛି କହିଦେଲା ବିଭୀଷଣକୁ କଣ କଲା ନା ବାହାର କରିଦେଲା କି ରାବଣ କହିଲା ଯା ପଳା ତୋର ଦିଏ ସବୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ପଳା ଏଠୁ ବିଭୀଷଣ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମିଥ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ଅସତର ମାର୍ଗ ଛାଡିଦେଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାଇ କରୁଥିଲା ରାବଣ ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି କାହାର ଅନୁଚର ହେଲା ନା ସିଏ ଆସିକି ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ଯୋଉ ପଳେଇଛି ରାବଣ ଡାକୁଛି ସୁଖ ସାରଣକୁ ଡାକିଛି କହିଲା ଆରେ ସୁଖ ସାରଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସେ ରାମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇ ଟିକେ କୁହ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେବି ବା ବଡ ଭାଇ ହେବି ମୁଁ ରାଗରେ କଣ କହିଦେଇଥିବି ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବାପା ତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥା ବୁଝା ଯେ ବଡ ଭାଇ ହଉଛି ବାପା ତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ରାଗ ରୁଷା ନ କରି ସେ ଫେରି ଆସୁ ଏକଥା ତାକୁ ବୁଝାଅ ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା ଏଠି କହିଛି ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣୀ ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣୀ କି କାରଣ ଯେ କହିଲା ତୁ ତାକୁ ଏକଥା ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ତୁ କୋଉ ଏରିଆର ଲୋକ ବା କୋଉଠିକାର ଲୋକ ତୁ ମାନେ ସୁନାର ଲଙ୍କାର ତୁ ଲୋକ ତୁ ଯାଇକି ସେ ବନବାସୀ ପାଖରେ ପଡିକି ରହିଛୁ ଏକଥା ବି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କଣ କୁହାହେଲା ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡା ସୈନ୍ୟ ଯେ ଏଠି ଅଙ୍ଗଦ କଥା ଆସିଲା ତମେ କହ ସାରେ ଅଙ୍ଗଦ କି ତ ଏଠି ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛି କିଏ କହିଲ ବଳିଙ୍କ ପୁଅ ତମେ କହ ସାରେ ବଳି କି ନା କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ତମ ଅଙ୍ଗଦ କେସ୍ ଟା ବି ଟିକେ କହିଦଉଛି ଶୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା ଅଙ୍ଗଦ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଲି ଅଙ୍ଗଦ ନୁହଁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ବାପା ବାଳି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଟିକେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ବାଳିଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ହେଲା କି ସୁଗ୍ରୀବ ବଡ ଅଙ୍ଗଦ ସାନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା କରାହେଇଗଲା ବାଳି ଯୋଉଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକାର ରାଜା କରାଗଲା କାହାକୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ବୁଝିଲେନି ଅଙ୍ଗଦ କଣ କଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉସା ଥିଲେ ମାନେ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ବାପାକୁ ମାଇଲ ଇଏ କଲ ଏଇଭଳି ରାଗ ରୁଷା ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଅଙ୍ଗଦ ବୁଝିପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ବା ବାଳି ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଏଇଖିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆଇଛି ନା ଅଙ୍ଗଦ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆଇଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ହେଲା କି ତେଣୁ ଅଙ୍ଗଦ ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବଳ ଆଣି କାହାକୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ତେଣୁ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବଳ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ରାବଣ ଜାଣିଛି ରାବଣ କହିବା କଥା ଆରେ ସୁଖ କାରଣ ତମେ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ ଯାଅ କହିବ ତୋ ବାପାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତୁ ତାକୁ କେମିତି ସାଥ ଦଉଛୁ ତୁ ତାକୁ ତା ସାଥ ଛାଡିକି ପଳା ତାମାନେ ରାବଣ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହାର ନା ରାମଙ୍କର ସୁଖ ଫାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଫାରଣକୁ ପଠେଇଛି କହିଯା ବିଭୀଷଣକୁ ଡାକି ଆଣ ଆଉ ଅଙ୍ଗଦକୁ ମିଛରେ ଫୁଫଲା ଫୁଫଲି କରିକି ବିଦା କରିଦିଅ ହେଲା କି ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ନେଇକି ପକାଅ ତେଣୁ ସୁଖ ଫାରଣ କହିଲେ ହଉ ମହାରାଜ ଆମେ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି କହିବୁ ଏବଂ ସୁଖ ଫାରଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଖ ଫାରଣ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ଧୃତ କେଁ କେଁ ଟିହ କହିଯେ ସୁଖ ଫାରଣ ବତକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବତକ ରୂପ ଧାରଣ କରି କେଁ 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 ଶବ୍ଦ କରି ଏବେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେଠୁ ଉଡି ଉଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି ତାଙ୍କର ଫେରିକି ଆଇଲେ ଆସିଲେ ସେଠୁ ରାବଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିରେ ସୁଖ ଫାରଣ
କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ସବୁ ଯାଇ କହି ବୋଲିକି ଆସିଲ ନା କଣ ହେଲା? ସେଠୁ ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ସରି ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତିକର କହିବାର ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବରୂପୁ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାକୁ ସମର୍ପୁଜେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣ, କହିଲା ଆରେ ସୁକଫାରଣ କଣ ହେଇଛି, କଣ କହିଲ? ଆଉ ବିଭୀଷଣ କଣ କହିଲା? ସୁକଫାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବି। ସେଠୁ ରାବଣ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ବିଭୀଷଣ କହିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଯାଇକି ଆସିବ। ହଉ, ଅଙ୍ଗଦ କଣ କହିଲା? ଆସ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗଦ କଣ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗଦ କେସଟା। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗଦ କେସ୍ କଣ ହେଇଛି ନା, କହିଲେ ମହାରାଜ ବଜ୍ର ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସୁକଫାରଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବୌମ୍ୟ ଯେ ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟମାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। କହିଲେ ମହାରାଜ କୁହନି କୁହନି କୁହନି, ସିଏ ଯୋଉ ବଜ୍ର ଚାପୁଡାଟି ଉଠେଇଲା ଅଙ୍ଗଦ, ସେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡଘଡି ବଜ୍ରଘାତ ମାନେ ମେଘ ଘଡଘଡି ଯୋଉ ବିଜୁଳି ସେଇ ଟାଇପ ର। ଯଦି ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଯଦି ସେଟା ବାଜିବ ନା ସେ ଚାପୁଡା, ତାହେଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ଭଳି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସେ ଚୂନା ହେଇଯିବ, ସେ ପାତାଳକୁ ପଶିଯିବ। ଆଉ ସେଠୁ ମହାରାଜ ବି ଟିକେ ମାନେ ରାବଣ ବି ଟିକେ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ଏମିତି ତମ ସହିତ ବିହେଭ କଲା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ଆଚ୍ଛା ସେ ରାମର ସୈନ୍ୟ ବଳ କଣ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସେ ରାମର? ଏଇ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଯେତେ ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ ବାରି ରାଶିରେ ଯନ୍ତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସୁକଫାରଣ କଲେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶଙ୍ଖ ତୁଲେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବି ସେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛି ଟିକେ କହିଲ? ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ସେଠୁ ଏମାନେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ରାବଣ କଣ କଲା, କହିଲା ଏ ବନବାସୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ହରେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆସୁ ଆସୁ, ଏଇଆ ଭାବିକି ଯୋଉ ରାବଣ କଣ କଲା ନା ହସିବାକୁ ଜୋର କିନା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାପ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡେ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ସେଠୁ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଜଣେଇଲି। ଯଦି ତମକୁ ଏଟା ଗପ ନୁହଁ, ଏଟା ପଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗପ ଭଳି କହିଲି, ହେଲା କି? ଯଦି ତମକୁ ଏଟା ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କର। ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଲାଇକ୍ କରୁନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କଷ୍ଟ କରାହଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନିହାତି ଆଣିବି, ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ଆଗକୁ ବଢ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।